आशार आलोक आशार आलोक आशार आलोक नमस्कार जीवन दोचकरे आशार आलोक ए मंच दीर्घ वर्ष वर्ष धरी उजोड़ी जीवाक थिबा संसार को उजोड़ी जीवाक थिबा जीवन को पुणी थे गढ़ार बाट देखा भांगी जाइथिबा मन को जोड़बार प्रयास करछि। जो आखिरे लोह जगाए से आखि देखे सपन केबे पापर केबे क्षमार कहानी लेखे जीवन जीवन बेड़ार लुहार सागर केही जणे खोजी आणे हस खुशी मुकुता अनेक जीवन दो छकीरे आशार आलोक आशार आलोक आज भी दुईटी मन को मिसेबार चेष्टा रहिबो ए चेष्टा रे प्रयास रे जो माने शामिल से मन को परिचय देवाई चाहिए मु सुकांत रथ आम सहित अच्छा अवसरप्राप्त विचारपति श्रीजुक्त जगजीवन पात्र आम सहित अच्छा रीना राउतराय समाजसेवी आम सहित अच्छा नरोत्तम दास फैमिली काउंसिलर विनोद कुमार नायक अच्छा सांग सी विनोद एवं तांको सहित अच्छा रंजन कुमार सामल विनोद बाबूंकर मालिक माने विनोद बाबू जो जहाँ पाखरे काम करपटे अच्छा विश्वजिता नायक तांको भाई अच्छा भाउज अच्छा तेज विश्वजिता एवं विनोद तांको उपरे आम प्रस्तुत कर गोटे ऑडियो विजुअल आगे से देखा। विनोद कुमार नायक बयस 48 बापा स्वर्गत सुधाकर नायक घर 42 मौजा जिला कटक। विश्वजिता नायक बयस 33 बापा स्वर्गत निमाई चरण महांती घर मोकामेश्वर फुलनखरा जिला कटक। विवाह वर्ष मे 25 2010। गोटे फटो बिगाड़देला सबुकिछि संदेह घेर को टाणी आनिला ए दंपति को आही फटो एबे दाम्पत्य जीवन रे सृष्टि करिछि फाट। एबे आउ स्वामी स्त्री भली चलुनाहांती विनोद और विश्वजिता बरं परस्पर ठारू दूरेई जाइछन्ति। स्वामी मद्यप एवं तांको मानसिक और शारीरिक निर्यातना दियंती बोली स्त्रींकर अभियोग। सेपटे स्त्रींक चरित्र उपरे संदेह करी दाम्पत्य जीवन को रक्ताक्त करदेइछन्ति स्वामी विनोद। एमिति परिस्थिति रे दुहिंकर 11 वर्षर झीयर भविष्यत कौन हेब ताकू नहीं प्रश्न उठिछि। ए दुहिंक मध्यरे थिबा बुझामणार अभाव को दूर करिवार प्रयास होइछि किंतु किछि सुफल मिलि पारिनि। आज जीवन दोछकी रे आशार आलोक मंचरे विनोद और विश्वजिता देखिबा ए दुहिंक कहानी आज की मोड़ नेउछि। विश्वजिता एवं विनोद एते बढ़िया बर जोड़ी कहीं केमती है मु नरोत्तम बाबू को पचारे चाहिए। विश्वजिता गोटे अभियोग नहीं कि आसी आमर लीगल सेल को जो आम पाइलु पाइला गोटे टीम जाइथिला विनोद को घर को जाइए मोर सेठी आम बेंटकार थानार सहयोग नहीं जाइलु विनोद को घर को गलापर देखिलु जे विनोद को घरे ताला पड़ी बहुत दिन है से घरे कई रोना आम से कई ना साई पड़िशा और भाउज माने समस्त आमको देखी से घेरी जाइए घेरीगला विनोद जो बर्तमान चलनी से दुख प्रकाश करते विश्वजिता ना विभिन्न प्रकार अभियोग आसाला जे विश्वजिता स्वामी की व्यवहार खराब करती एवं स्वामी को माने स्वामी भली जोटा सेवा करती से सब जिनस किसी ना एवं बहुत अभियोग आसाला कौन इलिगाल रिलेशनशिप ये भी अभियोग आसीथिला। अच्छा मुझे विश्वजिता को पचारि स्वामी हिसाब से भल पाइबा मिलुथला ना बाहागर परठू ही भल पाइबा मिलनी ना
କ'ଣ ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗିଲାନି? କ'ଣ ହେଇଛି ଅସୁବିଧା କ'ଣ? ମୋତେ ଟୋଟାଲ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀମାନେ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତିନି। ସେ ଖାଲି ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡ଼ି ମୋତେ ବାହା ହେଇଥିଲି। ଆଉ ମୋତେ ମିଛ କହିକି ବି ବାହା ହେଇଛନ୍ତି। କ'ଣ ମିଛ କହିଲେ? ଯେ ଫାଷ୍ଟ କହିଲେ ମୁଁ ସାଲେରୀ ପାଉଛି 12,000 ଟଙ୍କା। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମ୍ୟାରେଜ୍ କଲି ମୋତେ ସେଠି ଗାଁରେ ରଖିଲେନି। ସପ୍ତମଙ୍ଗଳା ଯେବେ ହେଲା ସପ୍ତମଙ୍ଗଳାରୁ ମୋତେ ଆଣିକିନି ଆମର ବାଲିକୁଦା ପାଇକ ସାହିରେ ଭଡ଼ା ନେଇକି ରୁମ୍ ନେଇକି ରହିଲୁ। ସପ୍ତମଙ୍ଗଳା ପରେ ସେ ଘର ଛାଡ଼ିଦେଲେ? ଆଜ୍ଞା। କ'ଣ ପରିସ୍ଥିତି ଏମିତି ହେଲା ନା ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ଘର ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ? ସେ ମୁଁ ଏଇଟା ଟିକେ ମୁଁ ବିନୋଦକୁ ବି ପଚାରିବି, ଏମିତି କ'ଣ? ଆମ ପଡ଼ୋଶୀ ଘର ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କେହି ନେଉନଥିଲେ ତ। ମୋ ଘରେ ବି ଗୋଟେ ଥିଲା, କେହି ନଥିଲା ଆମ ଘରେ, ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ପିଲା। ମୁଁ ପଳେଇଲି କଲେଜ ପାଖାପାଖି। ନାଇଁ ଘର ନଥିଲା, ରୁମ୍ ନଥିଲା? ନାଇଁ ଘର ଥିଲା କିନ୍ତୁ ପଡ଼ୋଶୀ ଘର ସପୋର୍ଟ କେହି ନେଉନଥିଲେ। ମୁଁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ସପୋର୍ଟ କ'ଣ ଦରକାର? ମାନେ ଆଣ୍ଟି ପାରିଥିଲେ ସବୁ। ନାଇଁ ଘର ଲୋକ ଥିଲେ ନା? ନାଇଁ ପଡ଼ୋଶୀ ମୋ ଘର କେହି ନଥିଲେ, ଏକ୍ସପାୟାର କରିଛନ୍ତି ବାପା ନା। ଏକୁଟିଆ କେବେ ଆଚ୍ଛା ଏକୁଟିଆ ଘରେ ଏକୁଟିଆ ଥିଲା? ଆଉ ଭଉଣୀ ମାନେ ମାନେ ବାହା ହେଇସାରିଥିଲେ? ବାହା ହେଇଯାଇଛି କେବେଠୁ। ଆଚ୍ଛା ତମେ ଏକୁଟିଆ ବାହା ହେଇକି ଆସିଛ, ବାପା ମା କେହି ନଥିଲେ ବାହାଘର ବେଳେ? ଆଚ୍ଛା ସେଟା ଜଣା ଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କ ଘରେ କେହି ନାହାନ୍ତି ବୋଲି? ହଁ ବାପା କହୁଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ବାପା ମା ନାହାନ୍ତି, ଗୋଟାଏ ପୁଅ ଆଉ 3ଟା ଝିଅ ବାହା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ତୁ ସେଇଠି ରାଜି ହେଇଯା। ମୁଁ ଆଉ ସେତେବେଳେ ତ ଆମର କିଛି କହନ୍ତିନି ନା, ବାପା ଯୋଉଠି କହିବେ ଆମେ ସେଠି ବାହା ହେବୁ। ତେଣୁକରି ମୁଁ ବାପାଙ୍କୁ କିଛି କହିଲିନି। ବାହାଘର ହେଲା, ସବୁ ସରିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ 2 ମାସ ହେଲା ମୋ ଝିଅ ରହିଲା, ମୋର ପେଟରେ ଝିଅ ରହିଲା, ସେତେବେଳେ ଜାଣିଲି ଯେ ପିଉଛନ୍ତି ବୋଲି। ମୁଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲି, ରୋକିଲି, ପିଅନି, ନିୟମ ଦେଲି, ଯେତେ ଯାହା କଲି ଜମା ମାନିଲେ। ଦରମା ଆଣିକି ଦେବେ 2,500 ଟଙ୍କା, ଯାହାକି ରୁମ୍ ଭଡ଼ା ଥିଲା 1,200 ଟଙ୍କା। ସେତିକି ପଇସାରେ ମୁଁ କେବେ ଚଳିପାରିବି କି? ଗୋଟେ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ମଣିଷ କେବେ ବି ଚଳିପାରିବ କି? ମେଡ଼ିସିନ ଇଏ ସବୁ ମିଶିକି। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ 7 ମାସ ହେଲା ମୋ ବୋଉ ଆମ ଘରକୁ ମୋତେ ନେଇଗଲେ। ସେଠି ଯାଇକି ଝିଅ ହେଲା। ସେଠି ମେଡ଼ିକାଲରେ ବି ଝିଅ ଯେତେବେଳେ ହେଲା, ମୁଁ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ଯିବାକୁ ବାହାରିଲେଣି। ମୁଁ କହୁଛି ପଇସା ଆଣୁନ, ଆମର ଦରକାର ପଇସା, ମେଡ଼ିକାଲରେ ଏକେ ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଛି, ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଦେଖାଉଛ ଅଧିକ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ। ନା ମୁଁ ପଇସା କେଉଁଠୁ ଆଣିବି? ସେଠୁ ବୋଉ ଯାଇକିନା ଆମର କ'ଣ କରେ, ଗାଁରୁ ଆମର ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ, ସେଥିରୁ ଯାଇକି ପଇସା ଆଣିକିନି ମୋତେ ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇକି ଗଲେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ସେ ପିଉନଥିଲେ? ମାନେ ସେ ଯୋଉ ଆଗରୁ 2 ମାସ ମୁଁ ଶୁଣା ପାଇଲି ସେ ବହୁତ ପିଆପିଇ କରୁଥିଲେ। ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କଲି, ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲି ତାଙ୍କ ସହିତ ଖାପ ଖୁଆଇକି ରହିଲି। ବାହାଘର 2 ମାସ ପରେ ସେ ପିଇବା ପୁଣି ଆରମ୍ଭ କଲେ? ହଁ। ଏମିତି କାହିଁକି ହେଲା ବିନୋଦ? ଏବେ କ'ଣ ମଦ ପିଇବା ଅଭ୍ୟାସ କେବେ? ମଦ ପିଏନି, କଦଳକୁଚି ଏମିତି ନୁହଁ ରେଗୁଲାର। 12,000 ଟଙ୍କା ଦରମା କହିକି 2,500 ଟଙ୍କା ଦେବାର ମାନେ କ'ଣ ଥିଲା? କ'ଣ କାରଣ କ'ଣ? ଆମର ମିଳେନି, ମାନେ 3 ମାସ ଥରେ ମିଳେ, 4 ମାସ ଥରେ ମିଳେ, ମିଳୁଥିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେଲି ଆଉ। ଦରମା ନ ମିଳୁଥିଲା ବି କାମ କରୁଥିଲ 2 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? ହଁ ମିଳୁଥିଲା, ମାନେ ଖାଇବା। କେମିତି ମାନେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଥିଲେ କେମିତି ତମେ ଭାବିଲ କି? ସିଲେଇ କରୁଥିଲା, ଚଳି ଯାଉଥିଲୁ ଆଉ। ବର୍ଷେ କାଳ ପୁରା ଘରେ ବସିଲେ, ବର୍ଷେ କାଳ ପୁରା ଘରେ ବସିଲେ। ମୁଁ ସିଲେଇ କରି ଘର ଚଳେଇଲି, କେଉଁଠି କାହା କତିକି ଗଲିନି। ମୁଁ ଖାଲି ଆକୁ ତାକୁ ଫୋନ୍ କଲି, ଏଇ ଟିକେ ଦେଖ, ଗୋଟେ ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଖ, କେଉଁଠି ବୁଝେଇବେ, ମୁଁ କେମିତି କ'ଣ ଚଳିବି, ମୁଁ କେତେ ଆଉ ଇଏ କରିବି। ଏମିତି ହେଇକି ସେଠି ଘର ପାଖରେ ଗୋଟେ ଆମର ଘିଅ କମ୍ପାନୀ ଅଛି, ସେଠି ସେ ରହିଲେ। ସେଠି ବି ସେଇ କମ୍ ପଇସା। ସେଠୁ ପୁଣି ବାହାରିକିନି ପୁଣି 2-3 ମାସ ଘରେ ରହିଲେ, ପୁଣି 2-3 ମାସ ରହିକି ସାର୍ଙ୍କ ଘରେ ରହିଲେ। ଏମିତିକି ମୁଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିଛି ସାର୍। ମୁଁ ଯେତେ କଷ୍ଟ କରିଛି ଏମିତି କେଉଁ ଝିଅ ବି କଷ୍ଟ କରିବନି। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଜୀବନରେ ଏମିତି ଆସେ ସମୟ ଆସେ। ଶୁଣ ମା, ଶୁଣ କାନ୍ଦନି, କୁହ କ'ଣ ହେଇଛି? ତ ସେଇଟା ତ ବଡ଼ କଥା, ମାନେ ଆର୍ଥିକ ଅସୁବିଧା ତ ବେଶୀ, ସେଇଟା ତ ଗୋଟେ କଥା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି ତୁମ 2 ଜଣଙ୍କର ମିଶିବାଟା। ତୁମେ ଏତେ କଷ୍ଟ କରିକି ସିଏ ତୁମର ଘର ଚଳେଇଛନ୍ତି, ପିଲା ଜନ୍ମ କରିଛନ୍ତି, ସବୁ କରିଛନ୍ତି, ତାପରେ ବି ତମେ ମଦ ପିଇକି ତାଙ୍କୁ ବାଡ଼ଉଛ? ବାଡ଼େଇଛ? ତାଙ୍କର ସବୁ ଅଛି କ୍ଷେତ, ବାଡ଼ାବାଡ଼ି କରିଛନ୍ତି? ବହୁତ ବାଡ଼ାନ୍ତି। ମୋ ବୋଉ ବି ସାକ୍ଷୀ ଅଛନ୍ତି, ଭାଇ ବି ସାକ୍ଷୀ ଅଛନ୍ତି। 3 ଥର ଘରକୁ ଆଇଛି, ମୋତେ ଆସିବେ ନେଇକି ଯିବେ, ନାହିଁ ମୁଁ ପିଇବିନି, ବାଡ଼ାବାଡ଼ି କରିବିନି। ବିନୋଦ ବାଡ଼େଇ ନାହାନ୍ତି, ସେ ମଦ ପିଇଦେଲା ପରେ ଯୋଉ ନିଶାରେ ତାପରେ ମନେ ନେଇ ବାଡ଼େଇଛନ୍ତି ନାହିଁ? ବୁଝିବା କଥା। ଏତେ ପିଇକି ଆସୁନି ଯେ ମୁଁ କାହାକୁ ବାଡ଼େଇବି ବୋଲି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତମେ ମାରିନ ହେଲା, ତମେ ବି ନିଜେ କହୁଛ ସେ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ସିଲେଇ କରିକି ଚଳ, ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ ପାଇଁ କି ତମେ ଅଲଗା ଅଛ ମୋତେ କୁହ। ଏବେ ଅଲଗା କ'ଣ, ସିଏ ତ ମୁଁ ନଥିଲା ବେଳେ ସେ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା, ପଳେଇଲା ପରେ ପୁଣି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ମୁଁ ଗଲି, ଠିକ୍ ମିଶାମିଶି ହେଲା। ତାପରେ 6 ଦିନ ପରେ ଯାଇଛି ତ ସେ ଶୋଧିଲା।
କ'ଣ ପାଇଁ? କ'ଣ ପାଇଁ ମୁଁ ବିକିଲା ମୁଁ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲି ଘରକୁ ଆଉ। ତମେ ଦି ଜଣ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଅଲଗା ଅଲଗା ଅଛ? ଏଇ 1.5 ବର୍ଷ ହେଲା। 1.5 ବର୍ଷ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଏକାଠି ଥିଲ? ହଁ ଝିଅ କେତେ ପିଲାପିଲି? ଗୋଟେ। ଗୋଟିଏ ଝିଅ। କେତେ ବଡ଼ ହେଲାଣି? 11 11 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। 11 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଝିଅକୁ? ରଞ୍ଜନ ବାବୁ କହିପାରିବେ ଯେ ପ୍ରକୃତ କଥା ଯେ ସିଏ ପ୍ରକୃତରେ ପିଆପି କରନ୍ତି? ଆପଣ ଟିକେ ମାଇକ୍ଟା ଧରନ୍ତୁ। ବିଶ୍ୱଜିତ ଆମର ଭଲ ପରିଶ୍ରମୀ, ଷ୍ଟିଚିଂ କାମ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କରନ୍ତି। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା। କାରଣ ଆପଣ ଯଦି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବେ ଗୋଟେ ଲାଗିବ ଥେଲା ଥୋଇଲା ଘରର ଘର ଭଳିଆ। କିନ୍ତୁ ଆଲୋକ ଏତେ ବାଡ଼ିଆ ବାଡ଼ିଆ ଆଙ୍କୁ କରିନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ଟା ହେଲା 1.5 ବର୍ଷ ତଳେ ଗୋଟା ଫ୍ୟାମିଲି ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍, ତାଙ୍କ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ହେଲା ସେନଠୁ ଇଏ କ'ଣ ଟିକେ ଧକ୍କା ମାରିଛି କି କ'ଣ କରିଛି ମୁଁ ତ ଦେଖିନି ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ କାହିଁ କହିବି। ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ତାପରେ ସିଏ ପଳେଇଲେ, ଆକୁ ନ କହିକିରି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ପଳେଇଲେ ଅଟୋ କରିକିରି କି ତାଙ୍କ ଭାଇ କି କେଉଁ ଅଟୋ ଡାକିକିରି କରିକି ପଳେଇଲେ। ତାପରେ ଉଭୟ ଯାଉନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ତାକୁ ସବୁବେଳେ ସୁଧା ଆରେ ତୁ ଟିକେ ଯା, ମୁଁ ତୋତେ ପଇସା ଦେଉଛି, ତୁ ଯା ତୋ ଝିଅକୁ ଦେଖିକା। ଉଭୟ ମିଶିକିରି ଘର ଲୋନ୍ କରିଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଘରଟେ କରିଛନ୍ତି? ହଁ, ସେ 3,000 ନା 3200 ଟଙ୍କା ମାସକୁ, ହଁ ସେ 9 ତାରିଖ ଦିନ ନେଇକିରି ମୋଠୁ ତାର ଲୋନ୍ଟାକୁ ସେ ପେମେଣ୍ଟ କରେ। କିନ୍ତୁ ଉଭୟ ମନ ସ୍ଥିର କରିକିରି ମୋ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ କ'ଣ ହେଇଛି ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ କଲେ ବହୁତ କିଛି ବାହାରିବ। ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ କଥା। କେତେ ଗୁଡ଼ା କାମ ହେଇଛି, ଇଏ ବି ବହୁତ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି। ଇଭିନ୍ ମୋ ଦୋକାନ ସାମ୍ନାରେ ହିଁ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି। ମାନେ ଦୋକାନ ସାମ୍ନାରେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ? ଏଇ ଯେଉଁ ଯେତେବେଳେ ଅଲଗା ହେଇକିରି ଆକୁ ମାଗିଲେ ପଇସା ଯେଠୁ ଇଏ ଦୋକାନକୁ ଆସିଛି, ଇଏ ତାଙ୍କ ଘରେ ଥିଲେ, ଇଏ କ'ଣ ପଇସା ଦେଲା ତ ରାସ୍ତାରେ ଗଡ଼ିବା। ମୋ ଦୋକାନର ରେପୁଟେସନ୍ ବି ଖରାପ ହେଲା। ମୁଁ କହିଲି ଛାଡ଼ ୟାର, ଇଏ ଜଷ୍ଟ ଲାଇକ୍ ମାଇ ଚାଇଲ୍ଡ, ଫରଗେଟ୍। ମୋର ଗୋଟିଏ କଥା ତମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ, କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ ନ ହେଇଛି ତାକୁ ଆଗ କାନେରୁ ବାନ୍ଧିକିରି ପଛକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅ, ଆଉ ତମେ ବହୁତ ଭଲରେ ରହିପାରିବ। ଯଦି କୌଣସିଥିପାଇଁ ଗୋଡ଼ କାହାରି ବି କେଉଁଠି ଖସିଛି, ଗୋଡ଼କୁ ଟାଣି ଆଣ, ସାଇଜ୍ କର, ଛିଡ଼ା ହୁଅ, ବାଡ଼ି ଧରି ଚାଲ। ଏଇ ଦେଖ ମୁଁ ଚାଲିପାରୁନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଯେ କି ମୁଁ ବାଡ଼ି ଧରି ଚାଲିକିରି କେମିତି ମୋ କାମଟାକୁ ମୁଁ କରେ। ବିଲକୁଲ ବଢ଼ିଆ କଥାଟା କହିଲେ। ଭାଇଙ୍କୁ ପଚାରିବା, ଦି ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ କଥାଟି କହିଲେ ବହୁତ ଭଲ ଚାଲିଥିଲା ସବୁ ଜିନିଷ, କ'ଣ ହେଲା? ତମେ କେବେ ପଚାରିଛ, କେବେ କଥା ହେଇଛ, କେବେ ମିଶାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁଛ? ଭଉଣୀଙ୍କର କ'ଣ ହେଉଥିଲା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନା, ବହୁତ ପଇସା କମ୍ ଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ନା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଥିଲା, ଫେସ୍ ହେଉଥିଲା ତାଙ୍କୁ ନିଜେ ଚଳିବା ପାଇଁ। ବୁଝିପାରିଲି। ଯେଉଁଟାକି ସେ ବାରମ୍ବାର ଫେସ୍ କଲାଠୁ ତାଙ୍କୁ ଅସୁବିଧା ହେଲା। ସେ କଥା ବାରମ୍ବାର ସେ କହିଲେ, ତାପରେ ବାରମ୍ବାର କହିବା ପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା, ସେ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଦୁଇ ଜଣ ଭିତରେ କଥା ପୁଣି କଜିଆ ଆଡ଼କୁ ଗଲା, ତାପରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ବାଡ଼େଇଲେ। ବାଡ଼େଇବାଟା ଥରେ ନୁହଁ, ବାଡ଼େଇବାଟା ବହୁତ ଥର ହେଇଛି। ଯାହା ଆପଣ କହିଲେ, କୌଣସି ସଂଜ୍ଞାହୀନ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ନିଶା ଯେତେବେଳେ ଖାଇକି ଆସିଥିବେ, ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଆଟାକ୍ ହେଇଛି, ତା ହାତ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ସେ ହାତ ଦେଖେ ସାର୍ ଦେଖେ, ସେ ହାତଟା କ'ଣ, ଏଇଟା କେମିତି ହେଲା? ଏଇଟା ମୁଁ ଜାଣିନି। ଏବେ କଥା ମୁଇଁ ତ 2 ବର୍ଷ ବିଲକୁଲ ନଥିଲା। ସାର୍ ଏଇଟା ରାଗିକିନି ମତେ ବାଡ଼ଉଥିଲେ, କ୍ଷୀର ଢାଳିକିନି ଏଇ ହାତଟା ପୁରା ପଡ଼ିଗଲା, କ୍ଷୀର ଲୋଟିଗଲା, ଏଇଟା ପଡ଼ିଗଲା ମୁଁ ରାତି ସାରା କାନ୍ଦିଲି। ମତେ ଟୋଟାଲି ମତେ ନେଇକି ଗଲେନି, ମେଡିସିନ ପାଇଁ ଟୋଟାଲି ନେଇକି ଗଲେନି। ତମର ଯୋଉଟା ତମେ ଭୁଲ କରୁଛ, ସେ ଭୁଲଟାକୁ ସ୍ୱୀକାର କଲେ ଅନ୍ୟକୁ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ହେଇଛି ସେ କଷ୍ଟଟା ଦୂରେଇ ଯିବ। ବୁଝିଲେ କି? ସ୍ୱାମୀ ତମେ ଶୁଣ, এইটা তুমি যেটা কথা কহিল, সে ক্ষীরটা ফুটা ক্ষীরটা তা নিজে ঢালি হয়ে গেল, এটা কেবে সম্ভব? কাম করছি, তোম ঘর সজাড়ছি, তোম সংসার সজাড়ছি, সে তোম বিরুদ্ধে কাহিকি কহিব? প্রথম কথা কাহিকি কহিব কুহ? কিছু কারণ নাই, কারণ অছি তোমর নিশা। সেটা তুমি মান, তুমি সেটা বদলাইବାକୁ চেষ্টা কর। ଆଉ ତୁମେ ସେ ଯେଉଁ ଭୁଲଟାକୁ ସ୍ୱୀକାର କଲେ, ସେ ଭୁଲଟା ଆଉ କରିବିନି ବୋଲି ତାର ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ ହେବ, ତାହେଲେ ସେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ସମ୍ମାନ ଦେବ, ତୁମ ସଂସାର ଅଟୋମେଟିକ୍ ଚାଲିବ। ଆମେ ବିନୋଦ ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବା, ପିଇବାର ମାତ୍ରାଟା କେତେ ଆଉ କେତେ ଫ୍ରିକ୍ୱେଣ୍ଟଲି ପିଅନ୍ତି? ପିଇବା ମାତ୍ରାଟା କ'ଣ, ଘରେ ଯେତେବେଳେ ବାହାଘର ହେଇଥିଲା, ସିଏ ମାନେ ଘରକୁ ଗଲେ ରୋଷେଇବାସ ବି କରନ୍ତିନି, ଇଏ ନିଜେ ବି ହାତରେ ରୋଷେଇ କରି ଖାଇଛି କେତେଥର। ଏମିତି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ବି ଥରେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲି, ସିଏ ବି ପ୍ରାୟଥର ତାଙ୍କ ଘର ପାଖର ଲୋକମାନେ ସବୁ କହିଲେ କି ସେ ସବୁ ମଦ ଖାଇକି ବାହାରେ ରହୁଛି, ଘରକୁ ଆସୁନି, ଦୋକାନରେ ବି ରହିଯାଉଛି, କେତେବେଳେ ଘରକୁ ଆସୁନି, ବାଟରେ ବି ପଡ଼ିକି ମଦ ଖାଇ ଶୋଉଛି ଘର। ଏ ପିଲା ଆଉ ମଦ ଖାଇକି ତ ସେ ଟୋଟାଲ ଘରେ ରହୁନି, ଘର ବନ୍ଦ ହେଇକି ପଡ଼ିଛି ଆଉ। ଆଚ୍ଛା, ନାଇଁ ରୋଷେଇ କଥାଟା ପୁଣି କ'ଣ କହିଲ ତମେ? ସେ ଖାଇବା ପାଇବା କିଛି କରନ୍ତିନି। କେମିତି ଜାଣିଲ ସେଟା? ସିଏ ନିଜେ କହନ୍ତି।
ମାନେ ବିନୋଦ ତମକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରୋଷେଇବାସ ସେ କରନ୍ତିନି ବୋଲି ସାଇ ପଡ଼ିଶା କହିଲେ କି ସେ ଘରକୁ ଆସନି ମଦ ପିଇକି ରାସ୍ତାରେ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଆଉ ତମେ କହୁଛ ମୁଁ ମାନେ ବହୁତ ବେଶୀ କିଛି ସେମିତି କିଛି ମଦ ପିଏନି କେତେବେଳେ କେମିତି ପିଏ ନିଶା ଖାଇବାଟା ସତ୍ୟ ନିଶା ଖାଇକି ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ିବା ବି ସତ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ସତ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ବୟସରେ କମ୍ ହେଲେ ବି ଭାଇଟା ଠିକ୍ କଥା କହିଲେ ତାଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ଇଏଟା ତାଙ୍କ ସେ ବୁଝିଛି କ'ଣ ଝିଅଟା କାମିକା କାମ କରୁଛି କଷ୍ଟ ପଡ଼ୁଛି ଘର ଇଏ ସିଲେଇ କରୁଛି ସବୁ କରୁଛି ରୋଷେଇ ଫୋଷେଇ ଯାହା ବି କରୁଥିବ ଘର କାମ ବି କରୁଛି ଘରଟାକୁ ଭଲ ସଜେଇଛି ଆପଣଙ୍କ କଥା ଭଲ ଘର କରିଛି ଘରଟାକୁ ସଜେଇଛି ଇଏ ବାହାରେ ରହିଲା ମଦ ଖାଇକି ଆସିଲା ଯେତେବେଳେ ବି ଆସିଲା ଘର କାମ ବାହାରେ କାମ କଲା ବାହାରୁ କାମ କରିକି ଆସିଲା ଆସିକି ଘରକୁ ଯେତେବେଳେ ବି ଆସିଲା 2 ଦିନ ଗ୍ୟାପ୍ରେ ହଉ ବା 3 ଦିନ ଗ୍ୟାପ୍ରେ ମଦ ଖାଇକି ଆସିଲା ତାକୁ ମାରିଲା ଖରାପ ସେ ଟିକେ ରୁକ୍ଷ ହେଇଗଲା ଏ ଯେଉଁ ତାର ଅବହେଳା ଆର ମାଡ଼ ଆର ମଦ ଖାଇବା ଅଭ୍ୟାସ ଏ ତିନିଟାରୁ ସେ ଟିକେ ରୁକ୍ଷ ହେଇଗଲା ଯେହେତୁ ସେ ରୋଜଗାର କରୁଛି ସକ୍ଷମ ସେ ଟିକେ ତାର ବ୍ୟବହାରରେ ସେ ଟିକେ ରୁକ୍ଷପଣ ଆଣି ଆସିଲା ଯଦ୍ୱାରା କି ଆକୁ ଇଏ ଭାବିଲା ମୋତେ ଆଉ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଭଲ ପାଉନି କି ମୋତେ ଖାଇବାକୁ ଦେଉନି କି ମୋର ଇଏ କରୁନି ଏଇଆ ବୁଝିଲେ କି ତେଣୁ ଭୁଲଟା ତୁମ ପାଖରୁ ବାହାରିଛି ତୁମେ ସେଇଟା ବୁଝିବା ଦରକାର ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ବୁଝିଯିବ ଯେ ଭୁଲଟା ମୁଁ କରିଛି ମୁଁ ଏ ଭୁଲଟା କରିବିନି ତାହେଲେ ତୁମ ସଂସାର ନିଶ୍ଚୟ ହସିବ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ନିଶା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମଧ୍ୟ ରହିଛି ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି ବିନୋଦଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ କି ଘରେ ମୁରବୀ କେହି ରହିଲେନି ସେ ଏକୁଟିଆ ପଣଟା ସେଇଟା ମୋତେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ୱେୱାର୍ଡ କରିଦେଇଛି ବା ଗୋଟେ ନିଜେ ହିଁ ସର୍ବେସର୍ବା ହଁ ନିଜେ ହିଁ ସର୍ବେସର୍ବା ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ମୋର ଖାଲି ଗୋଟିଏ କଥା ଦୋଷ ତାଙ୍କର ଅଛି ନିଶା ଖାଇବା ହାତ ଉଠେଇବା ଏଇଟା ବହୁତ ପାପ କଥା ଏଇଟା ବହୁତ ଖରାପ କଥାଟେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବାପା ମାଆଙ୍କର ଆଶ୍ରା ନଥାଏ ସାହାରା ନଥାଏ ସେ ମଣିଷଟି ଏକୁଟିଆ ହେଇଯାଇଥାଏ କେବେ ସେଇଭଳିଆ ଭଲ ପାଇବା ଟିକେ ଅଧିକା ଭଲ ପାଇବା ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛ ଏ ନିଶା ପାଣିଠୁ ଦୂରେଇବା ପାଇଁ କି ତାଙ୍କ ସେ ଏକୁଟିଆପଣକୁ ଦୂରେଇବା ପାଇଁ ଟିକେ ନିଜର କରିବା ପାଇଁ କେବେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ତାଙ୍କୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ଯାହାକି ମୁଁ ନିଜ ନିୟମ ବି ଦେଇଛି ଯାହାକି ଯେଉଁ ନିୟମ ନ ଦେବା କଥା ସେ ନିୟମ ବି ଦେଲି ବୋଲେ ତୁମେ ଏମିତି କରନି ଏମିତି କଲେ ଆମର ପୁଣି ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ ଅଛି ତୁମେ ମୋତେ ଅନେଇବ ମୁଁ ତୁମକୁ ଅନେଇବି କିନ୍ତୁ ହଁ ମାରିଦେବି ଦିନେ 2 ଦିନ ବନ୍ଦ ତାପରେ ପୁଣି ଯୋଉ ସେଇଆ ପୁଣି ପିଇକି ଆସିକିନି ଏମିତି ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିବି ମୋତେ ରାତି ସାରା ଶୁଆଇ ଦେବେନି ବହୁତ ହଇରାଣ କରନ୍ତି ତାପରେ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ପିଇକି ଆସନ୍ତି ମୋତେ ବହୁତ ସ୍ମେଲ୍ ହୁଏ ମୁଁ ଯାଇକି ସେ ରୁମ୍ରେ ବି ରହିପାରେନି ଆସି ବାହାରେ ବସିବି ରାତିରେ ନିଜେ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ କେବେ ଚେଷ୍ଟା କରିନ ଝିଅଟି ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ଝିଅ ପାଇଁ ସିଏ ଝିଅ ପାଇଁ କି କ'ଣ କରିବେ 5 ଟଙ୍କାର ଯଦି କୁରକୁରିଟେ ମାଗିବ ଯା ମାମାଠୁ ପଇସା ଆଣିବ ମୁଁ ଆଣିକି ଦେବି ଝିଅକୁ ବି 1 ଟଙ୍କାର ଜିନିଷ ଦିଅନ୍ତି ଝିଅର ଧିଅ ମୁଣ୍ଡ ହେବ ରାତି ଅଧରେ ମୁଁ ଯିବି ଗାଡ଼ିରେ ତେଲ ପକାଇବି 50 ଟଙ୍କା ଦେବି ଗାଡ଼ିରେ ତେଲ ପକାଅ ମେଡ଼ିସିନ ପାଇକି ନେଇକି ଯିବି ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁଠିକି ଯିବି ମୋଠୁ ପଇସା ନେବେ ତାପରେ ଯେ ଗାଡ଼ିରେ ତେଲ ପକାଇବେ ଯିବି ମଦ ପିଇଲା ବେଳେ ପଇସା ମାଗ ମୁଁ କହିବି ମଦ ତ କୋଉଠି ପିଉଛ ଶୁଣନ୍ତୁ ସାର୍ ଶୁଣନ୍ତୁ ସେ ମୁଁ କହିବି ପଇସା କୋଉଠୁ ଆଣିଛ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଦେଇଛି ମୁଁ ଯଦି ସାଙ୍ଗ ଦେଇଛି ସେ ସାଙ୍ଗକୁ କହିଲେ କେଜି ଚାଉଳ ଆଣିକି ଥୋଇଦେବ ଦେଖିବା ମୁଁ ଜାଣିବି ସେ ପ୍ରକୃତ ସାଙ୍ଗ ପିଇବାକୁ ଦେଉଛି ମାନେ ସେ ଖାଇବାକୁ ବି ଦେବ ତମେ କେବେ ଝିଅର ମୁହଁକୁ ଚାହିଁଲନି ଝିଅକୁ କିଛି ଦେଇନ ତମେ କିଏ ଦେଖିବ କିଏ ଜାଣିବ କହିଦେଲେ କ'ଣ ମୁହଁରେ ହେଇଯିବ ସବୁ କଥା ସିଏ କହିଦେଲେ କ'ଣ ମୁହଁରେ ହେଇଯିବ ଦିଏ ନେଇ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ ଇଏ କହିଦେଲେ ମୁଁ ଦେବିନି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ମନକୁ କହିଦେଲେ କ'ଣ ହେବ ତାଙ୍କ ଛାତି ପେନ୍ ହେଲା ବି ଝିଅ ଟିକେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେନି ଏମିତି ହେଇକି ରହିଲେ କିଛି ହବନି ଆମେ ଯୋଉ ସିଏ ଯୋଉଟା କହୁଛନ୍ତି ଏତେ ଇଏରେ କହୁଛନ୍ତି ତମେ ସେମିତି କହିବ ସେ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଆଲୋକ ବି ବିନୋଦ ବି ମାନେ ତମେ ନିଜେ କୁହ ଛାଡ଼ ତମେ ଭଲ ଆମେ ମାନୁଛୁ ହେଲେ ନାଇଁ ସତ ହେଇଥିବ ରଞ୍ଜନ ବି କହୁଛନ୍ତି ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଏ କରେ ଅଭିମାନରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିଛି ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି ଅଭିମାନ ଏଡ଼େ ଦାରିଦ୍ର ମାନେ ପଇସା ଅସୁବିଧା ସାଙ୍ଗକୁ ସ୍ୱାମୀ ମଦ ପିଉଛି ପୁଣି ତା ଭିତରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ତା ମେଣ୍ଟାଲ କଣ୍ଡିସନରେ ସେ ଝିଅ ଗତି କରୁଛି ହୁଏତ ସେ ଅଭିମାନରେ କହିଥାଇପାରେ ତମେ କୁହ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି ଆଜି ଅଲଗା ଅଲଗା 1.5 ବର୍ଷ ହେଲା କ'ଣ ପାଇଁ କି ଅଲଗା ଅଛି ତମେ କ'ଣ ପାଇଁ ଯାଉନ କ'ଣ ଅସୁବିଧା କାରଣ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଘର ଦ୍ୱାର କରିଛ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରି ଝାଳ ବୁହା ମାନେ ରକ୍ତ ବୋହିକିନା ତମେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଘର କରିଛ ସେଇ ଘରେ ଏକାଠି ନ ରହିକି ଅଲଗା ରହିବାର କାରଣ କ'ଣ ତମେ ନିଜେ କୁହ ଆମେ କିଛି କହିବାନି ତାହେଲେ କ'ଣ ମୋର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ
ନାଇଁ କେମିତି କହିବାର ନାହିଁ କହିଦେଲେ ତ ସରିଗଲା କଥା। ଆମେ ଏଠି ଆସିଛୁ ଉଭୟ ପକ୍ଷର କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ। ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ତମେ ବି କହ। ତମ ପକ୍ଷ ବି ରଖ, ତମେ କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ତମର ମନମାଳିନ୍ୟ କଣ ପାଇଁ ହେଲା? ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଦୁଇ ଜଣ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ଅଛି। ସିଏ କାନ୍ଦୁଛି, ଇଏ ବି କାନ୍ଦୁଛି। ପୁଅଟା ଦେଖିପାରୁନି ଲୁହଟା, କିନ୍ତୁ କାନ୍ଦୁଛି, ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଯାଉଛି। ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି। ତମେ ତ ଦରମା ତ ପ୍ରତି ମାସରେ ନେଉଥିବ। ସେ ଟଙ୍କା କ'ଣ କରୁଥିଲ? ଆଉ କାହିଁ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଦେଲେନି, ପୁଅକୁ ଦେଲେ ବା ଝିଅକୁ ଦେଲେ? ଇଏ ମୋ ଘରୁ ଗଲେ ବିଗିଡ଼ିଲେ। ଯଦି ବିଗିଡ଼ିଲେ ଝିଅ ନାଁରେ ପାସବୁକ୍ କରିକି ରଖିଛ ଟଙ୍କା, ଝିଅ ତ ବଡ଼ ହେବ, ତାର ତ ଦରକାର ପଡ଼ିବ। ତମର ତ ଏକଲା ଅଛ, ସ୍ତ୍ରୀକି ଦେଉନ। ଶୁଣ, ତମେ ଯେତେବେଳେ ମିଶିକି ଥିଲ ସ୍ତ୍ରୀକି 2,500 ଦେଉଥିଲ, ସେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି 2,500 ଟଙ୍କା ଦେଉଥିଲ। ତମେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ ନାହିଁ, ତମେ ସେ 2,500 ନହେଲେ ବି 1,000 ଟଙ୍କା ହେଲେ ତ ସ୍ତ୍ରୀ ନାଁରେ କି ଝିଅ ନାଁରେ ରଖିଛ କି? ତମେ ପୋଷ୍ଟରେ ରଖିଲନି, ତମ ମାଲିକ ପାଖରେ ରଖିଦେଲନି? ଆଜ୍ଞା ମୋ ଝିଅ ଅଛି, କରିଛ? କରିଛ? ନାଇଁ ଅଛି କୁହ, କରିଛ କି? କରିଥିଲେ ତ ମାଲିକ କହିଥାନ୍ତେ। ରଞ୍ଜନ ବାବୁ ଭଳିଆ ମାଲିକଟେ କରିଥିଲେ ରଞ୍ଜନ ବାବୁ ନିଶ୍ଚୟ କହିଥାନ୍ତେ ନା ଆଜ୍ଞା ଝିଅ ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ରଖିଛି। ଯଦି ଝିଅ ପ୍ରତି ସତରେ ଭଲ ପାଇବା ସେଠି ଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଚାହିଁଛ ନା ତାଙ୍କୁ, ମାନେ ନିଜ ପାଖକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ କି ନାହିଁ? ଚାହୁଁନ? ଚାହୁଁଥିଲି। କେମିତି ଚାହିଁଲେ ତାହେଲେ? ଏବେ ଟିକେ ସରି, ହଁ ଏବେ 10-15 ଦିନ ହେବ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଭାଇକି ଟେଲିଫୋନ୍ କରିଥିଲି। ମୋତେ କହିଲା, ମୁଁ କହିଲି ଆରେ ତୁ ଦିନେ ରବିବାରିଆ, ମୁଁ ଟିକେ ରବିବାରିଆ ଫ୍ରି, ତୋ ସହିତ କଥା ହେବି, କେମିତି ହେଲେ ତୁ ବି ବାହା ହେବୁ। ସିଏ କେଉଁଠି ତୋ ଘରେ ରହିବେ? ଛୋଟ ପରିବାର, ତମର ବି ସେତିକି ଇଏ ଥିବା ଦରକାର ଯେ କି ତାକୁ ରଖିବା, ସବୁଦିନ ସେଠି ରହିବା ସମ୍ଭବ। ତୁ ଟିକେ କଥା ହେବା, ଆଉ ନନାଙ୍କୁ ଡାକିଦେବୁ। ତା ଭାଇ ଯାହା ପାଖରେ ଆଗରୁ କାମ କରୁଥିଲା ଆଙ୍କ ଘର ପାଖରେ, ତାଙ୍କର ମୋର ଭଲ ସମ୍ପର୍କ, ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଅଛି, ସେମାନେ ବି ଜିନିଷ ମୋ ଦୋକାନରୁ ନିଅନ୍ତି। ସେ କହିଲା ହଁ ମୁଁ ଆସିବି। ତାପରେ ଟେଲିଫୋନ୍ କଲେ ଆଉ ଉଠଉନି। ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ 1.5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ତାର ଯେତିକି ଦରମା, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ତାର କିଛି ବେଶୀ ଖର୍ଚ୍ଚ ବାର୍ଚ୍ଚ ନଥିବ? ଖର୍ଚ୍ଚ ବାର୍ଚ୍ଚ କିଛି ନାହିଁ, ତାର ମେନ୍ ଇଏ ହେଲା ଦରମା ତାର ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ଅଛି ଆଜ୍ଞା? ଦରମା ଦଉଛି ତାକୁ 8,600। 8,600। ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ 1.5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର 8,600ର କ'ଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ମୁଁ ବି ହିସାବ ଦେବି ମୋ ହାତରେ। 3,200 ଟଙ୍କା ସେ ନେଉଛି ତାର ଲୋନ୍ ବାବଦ, ଘର ଲୋନ୍ ହେଲା। ଡେଲି ଗାଧୁଆଳେ 50 ଟଙ୍କା ଖାଉଛି, ଆଉ ଡେଲି 100 ଟଙ୍କା ତାକୁ ଦରକାର ରାତିରେ ଖାଇବ, ସକାଳୁ ଜଳଖିଆ 100-120 ଟଙ୍କା, ଗାଡ଼ିରେ ତେଲ ପକାଇବ। ସ୍ୱାମୀ ପାଖରେ ଅର୍ଥ ନ ରହିଲାଠୁ ସ୍ତ୍ରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ହେବାକୁ ବସିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ନୁହେଁ, ସବୁଦିନ ମୁଁ ମୋ ପାଖରେ ଯେବେଠୁ ରହିଲାଣି ମୁଁ ଜାଣିଛି ଯେ ସେ ଟେଲରିଂ କାମ କରନ୍ତି। ଦୋକାନ ବି ଥିଲା ତାଙ୍କର କଷ୍ଟ କିଛି ରହୁଛି। କାହିଁକି ଆର୍ଥିକ ଅନାଟନ ତ ଠିକ କଥା, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ତ ସେ ମ୍ୟାନେଜ କରିସାରିଛନ୍ତି ନା। 11 ବର୍ଷ ଧରିକି କରୁଥିଲେ, ପରିଶ୍ରମ କରିକି ଚଲେଇକି ଘର କରି। ଏବେ ତାଙ୍କର ସେ ଭାଉଜ କହୁଥିଲେ, ଆପଣ କହୁଥିଲେ ନା ନିଜେ ମାନେ ମୂଲିଆ କାମ, ଯୋଉ ମାଟି ସିମେଣ୍ଟ କାମ ନିଜେ ସେ ବାପା ଆଉ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକିନା ସେ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଘର ତିଆରି ହଉଥିଲା ତାଙ୍କ ବାପା ଯାଇକି କାମ କରୁଥିଲେ, ତ ରାତି ଟାଇମଟା ବାଲିସିମର କାମ କରିକି ବି ବାଲିସିମର ବୋହିକି ନିଜେ ଘର କାମ ବି କରନ୍ତି। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଯୋଉ 1.5 ବର୍ଷ ହେଲା ଆସିଲେ, ଇଏ ବହୁତ ବାରମ୍ବାର ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ତମେ ଆସ, ଝିଅ ଦେହ ଖରାପ, ଆମେ ଘରକୁ ଯିବା। ସିଏ କିନ୍ତୁ ଟୋଟାଲି ଫୋନ୍ ଉଠାନ୍ତିନି, ନା ଟୋଟାଲି ଆସିଲେନି। ବିଶ୍ୱଜିତ ଟେଲିଫୋନ୍ କରିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ଥର କରିଛି। ଯଦି ବି ସ୍ୱାମୀ କଲ୍ ନ ଉଠଉଛି, ଅଲଗା ଫୋନରେ ବି କଲ୍ କରିପାରିଥାନ୍ତେ କି ଘରକୁ ଆସିଥାନ୍ତେ। ଯଦି ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଗାଳି ଦେଲା ତ ସେତିକି ଅସୁବିଧା ଥିବାରୁ ସେ ଗାଳି ଦେଇଥିବ। ଗାଳି ଦେଲା ତାପରେ ବି ପଡ଼ୋଶୀ ଘରକୁ ଆସିଥାନ୍ତୁ, ଶାଶୁକୁ କହିଥାନ୍ତୁ ନାଇଁ ମା ଯାହା ହେଇଛି ହେଇଛି ଆମେ ଘରକୁ ନେବୁ, ତ ସେ ଚେଷ୍ଟା ବି କିଛି କରିନି। ତ ଭଲ ପାଇବା ଜିନିଷ କ'ଣ ବୋଲି ସେ କିଛି ନାହିଁ, ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତି ନା ପିଲା ପ୍ରତି। ଏବେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଯାହା ବି ହେଇଛି ଆମେ ପଛକୁ ଛାଡ଼ିଲେ, ସେ ସାର୍ ଯାହା କହିଲେ ଯାହା ହେଇଛି ହେଇଛି ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା, ସେ କହୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ମନଟା ଖୋଲିକି ଯେ ଯାହା ହେଇଛି ହେଇଛି, ନାଇଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକି ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରିବି କି କ'ଣ, ସେଇଟା ସେ ମନରୁ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ମୁଁ ସେଇ ଜିନିଷଟା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି ଯେ ଏତିକି ଯାହା ଦେଖିଲେ ସାର୍, ଆମେ ଷ୍ଟଡି କଲେ ଯେ ଆର୍ଥିକ ଅନାଟନ ତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ 2 ଜଣ ଯାକ ପରିଶ୍ରମ କରି ତାକୁ ମ୍ୟାନେଜ କରିଛନ୍ତି। ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ ତାଙ୍କ 2 ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ମାନସିକ ଫାଟଟା ହେଇଛି କ'ଣ ପାଇଁ, ସେଇଟା ନ କହିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବା
जदि आमको भी न कुह किंतु से दुईटा जाक जदि मनरू भूले कि पुणी मिसिबार प्रयास करवाटा बर्तमान हूँ कथा आम आर्थिक अनाटनटा को बेसी टाणीबानी कारण से दुईटा को ओभरकम करके एते सुंदर घर बहुत कम रोजगार रे भी स्वामी स्त्री मिसिकी रही सेटा गोटे बड़ कथा नहीं बड़ कथाटा जोटा मैडम कहले मानसिक फाट एते समय भितर वर्तमान आशा करवा सी तांको मन भितर जहाँ अच्छी खोलिकी कहले ताहले आमे जानी परिबा जे घटनाटी कौन होईची एवं केमिति से फाटटा को आमे सुधारी परिबा जोड़ी परिबा ମୁଁ ଚାହୁँ ତ ମିଶିବା ପାଇଁ ମୁଁ 5 ଥର ଗଲି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ତାପରେ ସେ ଦେଲି ଆଉ ତାମାନେ କ'ଣ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଘରେ ଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଶୋଧୁଥିଲି ମୋତେ ଏତେ ଲୋକ ବିଗିଡ଼ିଆଟା ମୋତେ ଖରାପ ଲାଗିଲା ପଳେଇଲି अपमान अपमानित स्वामी स्त्री पाखु मर्यादा सेटा अर्जन करिया पड़ो बिल्कुल तमें से भल पाइबा ताकू देले तमें से प्रति सम्मान ताकू देले सी तुमको से सम्मान दब तमें तो मद खाइल जो भी खाइल मसरे थरे भी खा मसरे थरे मद खाइल आसल मारल बा तुम्हें रास्ता गड़िल जो द्वारा कि तार मान सम्मान भी आंच आसला स्त्री को दूरे दबा झील को दूरे दबा यहाँ के दूर विवेक यहाँ तो विवेक काम नुह ମୁଁ ତ ଝିଅକୁ ଦୂରେଇ ନ କ'ଣ ଆଉ ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ହେଲା ତ ପଳେଇଲେ ନା 1.5 ବର୍ଷ ହେଲା ତମର କିଛି ନାହିଁ ଷ୍ଟେପ୍ ମନକୁ ଯିବା କଥା ଷ୍ଟେପ୍ ଥାନ୍ତା ତମେ ଯଦି ମନକୁ କାହିଁ ସେ ଗଲା 50 ଟଙ୍କା 100 ଟଙ୍କାର ଗୋଟେ ପାସବୁକ୍ ଯାଉଛି ଘରକୁ ତମର ବି ଏଇଟା ଭୁଲ ଯଦି ବି ନାଇଁ ଘରେ କେହି ନାହାନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀ ବା ସ୍ୱାମୀ ବାହାରକୁ ଯାଇଛି ହେଲା ବା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହୁଏ ମନାନ୍ତର ଘଟେ ମନାନ୍ତରଟା मन भितर मत भितर रहा कथा मन फटाफटी करदेवाटा उचित नुह ताठू स्नेह ही तुम्हें आशा कर से जदि तुम्हें स्नेह दबनी सी भी केमी तुमको स्नेह देव कह दो सर ये भितर आंको भितर गोटे गैप हो जाइए कोनटा गैपटा ये कौन होती जितेबाला ये घटना ये रागिकी बाहर को पलैंती ये विश्वजिता ए भितर सीए गोटे भल कंपानी गोटे चाकरी पाईगले भल जगार चाकरी पाईगले से जो रोच बाप घर पाखर से चाकरी जो जगटा कंपानी पाख हो झीटा को ना लिखे सारे मोर कह कथा ए भितर से निजक भी स्वावलम्बी कर सारे तेणु जो अभिमान से जिदी रहीगले जेहेतु स्वावलम्बी हेले तेणु मु जिदी रही तेणु से समय सी ये भी जेहेतु ये जहाँ कहते ठीक ये जो कहते जितेबाला ये बेसहारा थिले बारंबार फोन कर 10 थर 12 थर से सी कौन कर रागी जाइकिना मत कहीं पचारिक मेल इगोरे पुरुष इगोरे मत कहीं सी रागिक न कहीकि जाइछन तेणु सी माने ये करछंती फोन फान ब्लॉक करिकिना ताको फोन धरी नाहांती तापर कोन हे जे सी रिपेंट करिके आसुचंती एते बेलको ये स्वावलंबी हेकी आर वर्तमान गोटे हमर गोटे महिला इगो गोटे आसीची मु तो स्वावलंबी हेलिनी मोर एठी सब सेटल हेलिनी मु काहे कि ताको पछे एटा सर हेची मु तो चाहेबी विनोद किछि कोंतु सी किछि कोंतु विनोद किछि न कहले हबो नाही ताकर भलो गुण आगो कहलो छाड़ एते कथा नहीं खराब गुण तो हमें जानले भलो गुण को मु नथिली घरे आर व्हाट्सएप रे मोर आइला गुडा आर उलग्न फोटो आइले आँख देकी देदेली व्हाट्सएप फोटो छाड़देली आ क्या जन घर ये पचरा बेलू माने गंडगोल टी है मैंने बाड़ाबाड़ी कनी से घर को पड़ेगा सी बाड़ाबाड़ी कल नहीं नहीं माने माने ये कली कहीं आई व्हाट्सएप जिनसा कौन ये कौन मो भणजा भी आइला देखला बुझेली भी तब कल ना रागिक पड़ेगा जो आसला से पिला को पचार से केमती पाइला कौन है सी मत पढ़ा मुझे तो भल पाऊँ कौन होता विश्वजित ना सर एबे तो मोबाइल जुग कंप्यूटर जुग केते कौन माने एमती भी हो पारुची से किए पठेला कौन कला मु किसी विषय जाननी मत जो कहले मुझे मुझे जाननी ये कौन कर फोटो को मो भौणी घर को पठे भौणी घर को पठे भणजा कथी भणजा भी आसला आम घर को सहित मु आलोचना से मोट बहुत सान सहित भी आलोचना मुझे जाननी विषय किसी किए कौन कर निज स्त्री प्रति से भल पाइबा एमती माने फणजा जानबे एटा भल कथा एटा ठीक लागला से आगु ता कहिथिले विषय
ଏମିତି ଏମିତି ହେଉଛି ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଦେଇ ହରିବୁ କାହାକୁ ତାଙ୍କ ଦେଇ ହରିବାକୁ କହୁଥିଲେ ସେ ପିଲାକୁ ଏ ପିଲା ଭଲ ନୁହଁ ଅମକ ନୁହଁ ଏମିତି ଇଏ ତାପରେ ଦେଇ ମନା କଲା ଯେ ନାଇଁ ତ ଆମ ଭଉଣୀ କିଛି ଏମିତି ନୁହଁ ଭଲ ପିଲା ତୁ କିଛି ଭାବନି ଖରାପ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ତାପର ଦିନ ଆସି ପଳେଇଲା ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମିଛ ସାର୍ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି ବରଂ ଇଏ ଇଏ ବରଂ ମାନେ ମୋର ଭଉଣୀର ଝିଅ ତା ଫଟୋକୁ ନେଇକିନି ମାନେ ଖରାପ ଫଟୋ ସାଙ୍ଗରେ ଜଏଣ୍ଟ କରିକିନି ଡେଲି ରାତିରେ ଦେଖୁଥିବେ ମୁଁ ନିଜେ ଦେଖିଛି ସେଠୁ ମୁଁ ମୋ ବଡ଼ ଭଉଣୀକୁ ଫୋନ୍ କଲି ମୁଁ ଦେଇ ଏମିତି ଏମିତି ସେ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଝିଅ ଫଟୋ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଛାଡ଼ିବନି କାରଣ ସେ ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ଝିଅ କାହାର ମୋର ବି ଝିଅ ତୋର ଯେମିତି ଝିଅ ମୋର ଯେମିତି ଝିଅକୁ କହିବୁ ଟୋଟାଲ୍ ଫଟୋ ତାଙ୍କ ଫୋନ୍କୁ ଛାଡ଼ିବେନି ସେତେବେଳେ ସାର୍ ମୋର ମୋବାଇଲ୍ ନଥିଲା ମୋର ଛୋଟ ମୋବାଇଲ୍ ତାଙ୍କର ସ୍କ୍ରିନ୍ ଟଚ୍ ମୋବାଇଲ୍ ଥିଲା ସେ ସେଗୁଡ଼ାକ ରାତି ସାରା ବସିକି ସେମିତି କରିଥିବେ ମୋ ସାଙ୍ଗସାଥି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି ରାତିରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବେ ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରମାଣ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୁଁ ମୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡମାନଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିବି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା କରେଇଦେବି ସେ ରାତିରେ ବି ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁ ବିଜି ଟୋନ୍ରେ ପକାଇଦେଲେ ମାନେ ରାତିରେ ସେ ଏଇସବୁ କାମ କରନ୍ତି ଏ ଯେଉଁ ଫଟୋ ଆସିଲା କେତେ ବର୍ଷ ତଳେ ଏଇ 1.5 ବର୍ଷ ତଳେ ଦେଖ ତମର ବାହାଘର ହେଲା 12 ବର୍ଷ ଏ ଭିତରେ କିଛି ନାହିଁ ଝିଅଟା ତୁମ ଘରେ ଏତେ କଷ୍ଟ ପଡ଼ିଲା ତୁମ ଘର ସଂସାର କଲା ତୁମ ଘର ମାନେ ତିଆରି କଲ ତୁମର ଛୁଆଟି ବି ହେଲା ଏସବୁରେ କିଛି ଖରାପ ନାହିଁ ତାର ଝିଅର କିଛି ଖରାପ ଦେଖିନ ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ଜଣେ ପଠେଇଲା ଆଜିକାଲି ତ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଇଏରେ କେତେ ପ୍ରକାର ଆସେ ପିଲାକୁ ଯେଉଁ ସୁଇସାଇଡ୍ କରି ଆମ ଘର ସେ ପିଲା ନାଇଁ ଶୁଣ ଏମିତି କେବେ ଏଇଟା ବହୁତ ଆସିଯାଉଛି ଏମିତିରେ ନାଇଁ ସେ ପିଲା ଆମ ଘର ପାଖରେ ତମେ ଯଦି ଏଇଟା ବହୁତ ଭଲ କରିଥାନ୍ତ ସ୍ତ୍ରୀ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଇକି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ନେଇକି ତମେ ଯଦି ପୋଲିସରେ ଦେଇଥାନ୍ତ ଏଇଟା ଛାନବିନ ହେଇଥିଲେ ପ୍ରଥମ ଗୋଟେ କେସ୍ ପଠେଇଛି ଯେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଦାଦାଙ୍କ ପୁଅ ସେ ଧରା ପଡ଼ିଥାନ୍ତା ଦାଦାଙ୍କ ପୁଅ ସାର୍ ବେଣ୍ଟକାର ଥାନାର ଅଛି ଗୋଟାର ଦାଦାଙ୍କ ପୁଅ ସାର୍ ପ୍ରଥମ ହେଇଥିଲା ତା ସେକେଣ୍ଡ ଏଥିକି ଆଇଲା ଆମ ସେ 3 କିଲୋମିଟର ଦୂର ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାର୍ ମିଛ କଥା ଇଏ ମେନ୍ କଥା ଯାଇକିନି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକି ଗାଳି ଦେଲେ ସେ ଗାଳି ଦେବାରୁ ସେ ଆସି ଆମ ଘରେ ପଶିଲେ ଇଏ ଯାଇକି ମଦ ପିଇକି ବହୁତ ମାନେ ମିସବିହେଭ୍ ଗାଳି ଦେଲେ ସେଠି ଗାଳି ଦେବାରୁ ସିଏ ସେଇଠୁ କ'ଣ କଲା ନା ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ତାକୁ କହିଲା ତମେ ସିଏ ଆସିକିନି ଗୋଟେ 150ଟା ମୋତେ ଏମିତି ଗାଳି ଦେବେ ସେମିତି ଗାଳି ଦେବେ ସେ ପୁଅଟା କ'ଣ କଲା ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ମୁଁ ଘରେ ସିଲେଇ କରୁଛି ସେ ଯାଇ ଆମ ଘରେ ପଶିଲା ଆମ ଘରେ ଯେହେତୁ କେହି ନାହାନ୍ତି ସିଏ ମୋତେ ଯେମିତି ମୋ ଘରେ ପଶିଲା ମୁଁ ନିଜେ ଟାଣିକିନି ନେଇକି ଗଲି ଫାଣ୍ଡିରେ ମୁଁ ନିଜେ ଏଫଆଇଆର ଦେଇଛି କିଏ ସେ ପିଲା ଯିଏ ଫଟୋ ସେ ଆମ ପଡ଼ୋଶୀ ସେଇ ମାନେ ପଡ଼ୋଶୀ ଖଞ୍ଜା ଯେଉଁ ଖଞ୍ଜା ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ପଚାରୁନଥିଲେ ସେ ମୋତେ ଆଣିକି ଏଠି ରଖିଥିଲେ ସେଇ ଖଞ୍ଜା ଲୋକ ଆଙ୍କୁ ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି ମୋ କହିବା କଥା ବିଶ୍ୱଜିତା ଯେଉଁ ସାର୍ଙ୍କୁ ବି କହୁଛି ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ଫାଟର କାରଣ ସନ୍ଦେହ ବା ଫଟୋ ବା ଇଏ ଭୂତ ଯେମିତି ନଥାଏ ଭୂତ ଅଛି ସେଠି ତେଣୁ ସିଏ ଆମକୁ ଡରେଇବ ସେଇଭଳି ତେଣୁ ଆଙ୍କୁ ବିଭାଜନ କରିବାକୁ ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟିତ ହଁ କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝାମଣା କରି ମିଶିଯାଆନ୍ତେ ତାହେଲେ ଯାଇକି ବାଉଁଶଟା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହୁଅନ୍ତା ବିଲକୁଲ ତାହେଲେ ଯାଇ ତମେ ଦୁନିଆକୁ ଜିତି ପାରିବ ବଢ଼ିଆ କଥାଟା କହିଲେ ଆଉ କଥା ହେଉଛି ଯେ ସବୁବେଳେ ଆମେ ଏଇ ମଞ୍ଚରେ ବହୁତ ଥର ଦେଖିଛୁ ତୃତୀୟ ପକ୍ଷର ଏଇ ଯେଉଁ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ବା ତୃତୀୟ ପକ୍ଷ ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସୁନ୍ଦର ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ଯେତେବେଳେ ସୁନ୍ଦର ଯୋଡ଼ି ଥାଏ ସେତେବେଳେ ସେ ଯୋଡ଼ିକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଖଳ ପ୍ରକୃତିର ଲୋକ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି 12 ବର୍ଷ ଧରିକି ଯଦି କୌଣସି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇନି ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ ସେ କାମ ଠିକ୍ କରିଛନ୍ତି ମା ହିସାବରେ କାମ ଠିକ୍ କରିଛନ୍ତି ତାପରେ ସନ୍ଦେହ କରିବାଟା ଠିକ୍ କଥା ନୁହେଁ ପ୍ରଥମ କଥା ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ବିଶ୍ୱାସକୁ ନେବା କଥା ପ୍ରଥମେ ତମେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଫଟୋଟା ପାଇଲ ତମେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବିଶ୍ୱାସକୁ ନେଇଥାନ୍ତ ସ୍ତ୍ରୀ ସାଙ୍ଗେ ମିଶିକି ତମେ ପୋଲିସକୁ ଯିବା କଥା ପ୍ରଥମେ ତମ ସାଇଡ଼ରୁ ଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ମାନେ ଜବାବ ହେଇଥାନ୍ତା ସେ ଧରା ପଡ଼ିଥାନ୍ତା ତାର କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ପାଇଁ ସେ ସଜା ପାଇଥାନ୍ତା କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା ତୁମର ସଂସାର ଭାଙ୍ଗି ନଥାନ୍ତା ଏଇଟାରେ ବଳିଷ୍ଠ କାରଣ କିଛି ନାହିଁ କିଏ ତୃତୀୟ ପକ୍ଷ ଯେଉଁ ଲୋକ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରହିବାକୁ ଦେଉନଥିଲେ ତୁମ ବାହାଘରରେ ବି ତୁମକୁ ସହଯୋଗ କରୁନଥିଲେ ସେ ଖଞ୍ଜା ତୁମେ ଛାଡ଼ିକି ଆସିଲ ସେ ଘର ଛାଡ଼ିକି ତୁମେ ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ଆସିଲ ସ୍ତ୍ରୀକି ଧରିକି ତମେ ସେ ଲୋକର ସେ ଏରିଆର ଲୋକ ଜଣଙ୍କର କଥାରେ ତୁମେ ଘର ତୁମର ସଂସାର ଭାଙ୍ଗିବା ବା ସ୍ତ୍ରୀ ଉପରେ ସନ୍ଦେହ କରିବା ଏହା ତ ଉଚିତ ହେଲାନି ତାଙ୍କର ଭୁଲ ହେଉଛି ମଦ ପିଇବା ହାତ ଉଠାଇବା ଏବଂ ସନ୍ଦେହ କରିବା ଯେଉଁ କଥାଟି ଏବଂ ବିଶ୍ୱଜିତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ କହିବା ଦେଖ ତାଳି ଗୋଟେ ପଟେ ବାଜିବ ନାହିଁ ତମର ମଧ୍ୟ କିଛି ଭୁଲ ରହିଛି ତମେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ଯେ ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କରିଥିଲେ ହୁଏତ ମୋ ସଂସାର ଆଜି ଏମିତି ଏଇ ଜାଗାକୁ ଆସିନଥାନ୍ତା ସେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେଇଗଲା ସେ ଟିକେ ରୁକ୍ଷ ହେଇଗଲା ତା ବ୍ୟବହାର ବି ସେଟା ମାନେ ତା ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ସ୍ୱାମୀକୁ ଯେଉଁ ସମ୍ମାନ ଦେବା କଥା ବୟସରେ ବଡ଼ ହିସାବରେ ତାକୁ ତ ସମ୍ମାନ ଦେବା କଥା କି ନାହିଁ ତମେ
ତମେ ଯଦି ସମ୍ମାନ ଦେବନି କାଲିକି ଝିଅ ଦେବ କି ତାକୁ? ଝିଅ ଦେବନି, ତୁମ ଘରର କିଏ ବି ଦେବେନି, ତୁମ ମା ଦେବେନି କି ତୁମ ଭାଇ ଦେବେନି, କିଏ ଦେବେନି? ତୁମକୁ ଭଲ ଲାଗିବ କି? ଆଉ ସେ ତାକୁ ଯେଉଁ ଅସମ୍ମାନ ମିଳେ ସେଇଟା ତମେ କାରକ। ସାର୍ ତାଙ୍କୁ କେବେ ବି ଅସମ୍ମାନ ମିଳେନି। ନାଇଁ, ମିଳିଛି, ନ ମିଳିଲେ ସେ ଏତେ ସେ ସମ୍ମାନ ହରେଇଛନ୍ତି ସେଇଟା ଅଲଗା କଥା। ନିଜ ହାତରେ ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ହରେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ବି ଯୋଉଟା ସାର୍ କହିଲେ, ତାପରେ ବି ଦିପଟର ଗୋଟେ ହାତ ଦିପଟୁ ବଢ଼ିବା ଦରକାର। ଭଗବାନ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀର ସେତିକି ଶକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଯଦି ସ୍ୱାମୀ ଗୋଟେ ଖରାପ ରାସ୍ତାକୁ ଚାଲି ଯାଉଛି, ସେ ସ୍ୱାମୀକୁ ରାସ୍ତାକୁ ଆଣିବାର କ୍ଷମତା କେବଳ ସ୍ତ୍ରୀର ଅଛି। ସ୍ତ୍ରୀ ବିପତ୍ତିକାମୀ ହେବ, ତାକୁ ରାସ୍ତାକୁ ଆଣିପାରିବନି ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀ, କିନ୍ତୁ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ ସେ ଶକ୍ତି ଅଛି। ତମର ଆଉ ତମ ଝିଅର ଦୁଇଟା ଶକ୍ତିରେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ରାସ୍ତାକୁ ଆସିଯିବ ତମର ଚେଷ୍ଟାରେ। ଆଉ ତମେ ଯଦି ଚେଷ୍ଟା କରିବନି, ତମେ ଚାହୁଁଛ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା, ତମେ ବି ଚାହୁଁଛ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା, ତାହେଲେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲେ ହବ ନା। ଆଉ କେମିତି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ? ଆଗକୁ ବଢ଼, ଆସ ବିନୋଦକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି। ବିନୋଦ ମୋ ମତରେ ଭାଇ ହିଁ ନେବା କଥା ଭଉଣୀର ସଂସାର। ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ବସନ୍ତୁ ଭଉଣୀ ପାଖରେ। କ୍ଷମା କରିବେ, ପାଖରେ ବସିବନି। କ୍ଷମା କରିବେ ସାର୍, ମୁଁ ଜୀବନ ଦେଇ ପଛକେ ଆଙ୍କୁ ତ ରହିପାରିବିନି। କେବେ ବି ରହିପାରିବିନି ସାର୍, ସେ ମୋତେ ବହୁତ ମାନେ ଗୋଟିଏ କଥା ବିଶ୍ୱଜିତ, ଆମେ କେବେ ତମକୁ ବାଧ୍ୟ କରିବା ନାହିଁ କି ବିନୋଦକୁ ମଧ୍ୟ ବାଧ୍ୟ କରିପାରିବାନି। ଏଠି ନିଜ ମନର କଥା ନିଜେ ବୁଝିବ ଏବଂ ନିଜେ ଡିସିସନ୍ ନେବ। ଆମେ କେହି ଡିସିସନ୍ ନେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିବାନି ଯେ ତମେ ଯିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ, ବା ଆମେ କହିବାନି କି ତମେ ଯାଅ ବୋଲି। ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମ ମନ ନ ବୁଝିଛି, ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିନୋଦ ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ତମକୁ ଦେଇପାରି ନାହାନ୍ତି ବା ତମ ମନକୁ ବୁଝେଇ ପାରି ନାହାନ୍ତି ବା ତମକୁ ସେତିକି ବିଶ୍ୱାସ ଦେଇପାରି ନାହାନ୍ତି ଯେ ଭଲରେ ରହିବେ ବୋଲି, ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମ ମନ ମାନିବନି। ଏଇଟା ବି ସତ କଥା। ସାର୍ ସେ ସ୍ୱାମୀ ହେବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ହିଁ ନୁହନ୍ତି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସିଲେଇ କରୁଥିବି ସେଠି ପୁଅ ପିଲାମାନେ ଆସି ମୋତେ ବହୁତ ମିସବିହେଭ୍ କରିବାକୁ କହିବେ। ସେ ଯେଉଁ ଟୋଟାଲ୍ ମୋ କଥା ଶୁଣିବେନି, ଯେହେତୁ ସ୍ୱାମୀ ଏମିତି ପରପୁରୁଷମାନେ ମୋତେ ମିସବିହେଭ୍ କରି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବେ। କହିଲେ ଟୋଟାଲ୍ କହିବେ ତମେ ସିଲେଇ କର, ତମେ କାହା କଥା ଶୁଣନି। ମୋତେ ମିସବିହେଭ୍ ଲେଖା ଲେଖି କରିକି ପଠେଇବେ, ତାକୁ ଦେଖେଇବି, ଟୋଟାଲ୍ ଶୁଣିବେ ନାହିଁ। ଝିଅ ସ୍କୁଲ ଯାଉଥିଲା, ଗୋଟେ ପୁଅ ପିଲାଟେ ସିଏ ଆସିକିନି ଝିଅକୁ କହୁଛି, ତାକୁ ବହୁତ ଖରାପ କଥା କହିଲା। ସିଏ ଆସି ମୋତେ କାନ୍ଦି କଥା, ମୋ ଝିଅ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ 3ରେ ପଢ଼ୁଥିଲା। ତାକୁ କହିଲି, ମୁଁ ତାକୁ ପଚାରିବ ସେ କାହିଁ ଏମିତି କହିଲା ନା, ସେ ଗେଲରେ କହିଲା। ମୋ ଝିଅ ଏଡ଼ିକି ଟିକେ ଅଛି, ଗେଲରେ ଝିଅ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ହେବ ସେ ଟଣା ଅଟରା କରିବ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରିବ? ବାହାରିକି ଗଲେନି। ମୁଁ ଯାଇ ତାଙ୍କ ସହିତ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କଲି। ମୁଁ କହିଲି, ମୋ ଝିଅ କାହିଁ ତମେ ଏମିତି କଥା କହିଲ? ମୋ ଝିଅ ତ ରାସ୍ତାରେ ଠିଆ ହେଉଛି, ଗାଡ଼ି ଯାଉଛି। ସେଇ ସକାଳୁ ଭୋର 6ଟାରୁ ଯାଇ ଠିଆ ହେବି, ସେ ଗାଡ଼ି ଆଇଲେ ଯାଇ ଝିଅକୁ ଛାଡ଼ିବି, ଗାଡ଼ି ଆଇଲେ ଝିଅକୁ ଯାଇ ଦୌଡ଼ିକି ନେଇକି ଆସିବି। ମାନେ ଏମିତି ହଇରାଣ ମୋତେ ବହୁତ ହଇରାଣ କରିଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱଜିତ, ଗୋଟେ କଥା କୁହ, ତମର ଝିଅ ବଡ଼ ହେଲାଣି, 10-11 ବର୍ଷ କେତେ ହେଲାଣି ଝିଅ? 12 ବର୍ଷ ଝିଅ ହେଲାଣି। ତୁମକୁ କେତେବେଳେ ପଚାରୁନି ବାପାକୁ ଡାକିକି ଆଣିବେ କି? ସିଏ କହିଲା ମୋର ବାପା ନୁହଁ। ମୋ ବାପା ଯଦି ହେଇଥାନ୍ତେ ହେଲେ ମୋତେ ଖୋଜିଥାନ୍ତେ, ମୋତେ ଭଲ ପାଇଥାନ୍ତେ। ସେ ମୋ ବାପା ନୁହଁ। ତମେ ଯୋଉଠି ରହିବ ମୁଁ ସେଠି ରହିବି, ତମେ ମରିଲେ ମୁଁ ମରିବି, ତମେ ବଞ୍ଚିଲେ ମୁଁ ବଞ୍ଚିବି। ସବୁଦିନେ ତମେ ତମ ଭାଇ ଭାଉଜଙ୍କ ପାଖରେ ବା ତମ ବାପା ଘରେ ରହିପାରିବ ବୋଲି ଭାବୁଛ? ହଁ ସାର୍, ମୁଁ ନିଜେ କନଫିଡେଣ୍ଟ ଅଛି। ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାପା ମା ଅଛନ୍ତି, ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଠିକ ଅଛି, ତାପରେ ଭାଇ ଭାଉଜ କ'ଣ ସବୁଦିନ ତମକୁ ରଖିପାରିବେ? ମୁଁ ନିଜେ ବହୁତ କନଫିଡେଣ୍ଟ ଅଛି। ମୁଁ ନିଜ ପାଇଁକି, ମୋ ଝିଅ ପାଇଁକି ବି ମୁଁ ଏଇକା ଯେତିକି ଇଏ କରୁଛି ସେତିକି ଆଙ୍କ କଥାରେ ରହିକି ବି ମୁଁ କରିପାରିନଥାନ୍ତି। ନାଇଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଦେବା, ଗୋଟେ ନିଜ ସଂସାରକୁ ପୁଣି ଥରେ ଗୋଟେ ସଜାଡ଼ିବାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ବୋଲି ତମକୁ ଲାଗୁଛି? ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ଗରିବ ଫ୍ୟାମିଲିର ଝିଅଟେ, ମୁଁ ବି ଜାଣିଛି। ମୁଁ ସେତିକି ଅଛି ବୋଲି ତାଙ୍କ ଘରେ କିଛି ନଥିଲା ସାର୍। ଲାଇନ୍ଠୁ ଲଗେଇ ପାଣିଠୁ ଲଗେଇ ସବୁ ମୁଁ ନିଜେ କରିଛି। ନା ଏଇଟା କି ତମେ ଟିକେ ବେଶୀ ରୋଜଗାର କରୁଛ, ଆଉ ତାର ରୋଜଗାର କମ୍ ଅଛି ବୋଲି ତମେ ମାନେ ଚାହୁଁନ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ? ରୋଜଗାରଟା ପଏଣ୍ଟ ନୁହଁ। ମୁଁ ଆପଣ କେତେବେଳେ ଆମ ଘରକୁ ଚାଲନ୍ତୁ, ଆପଣ ଦେଖିବେ ମୋର ବହୁତ ସମ୍ମାନ, ମୋର ବହୁତ ଭଲ କଥାବାର୍ତ୍ତା। ଆପଣ ମୁଁ ନିଜକୁ ନେଇ ଭାଉଜଙ୍କୁ ପଚାର, ମୋ ବୋଉ ବି ଆସଛନ୍ତି, ମୋ ବୋଉଙ୍କୁ ପଚାର, ମୁଁ ସେମିତିଆ ପିଲା ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଇଏ ହିଁ ମୋତେ ଏତେ ଖରାପ, ମାନେ ଇଏ ହିଁ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯଦି ସେତିକି ଇଏ କରିଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ ବାହାଘର 2 ମାସରୁ ଆସି ମୁଁ ଆମ ଘରେ ରହିଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁନଥାନ୍ତି, ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଟାଣି ଓଟାରିକି ଭଲ ବାଟକୁ ଆଣିବାକୁ।
ତାଙ୍କ ଭଉଣୀକି ବି ଫୋନ୍ କରି ବାରମ୍ବାର କହିଲି ତାପରେ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ବି ଲାଷ୍ଟକୁ କହିଲେ ତୋ ଇଚ୍ଛା ତୁ ଯାହା କରୁଛୁ କର ସେ ତ ଆମେ କହୁଛୁ ସେ ମାନୁନି ବାର ମୋ ଭାଇ ଫୋନ୍ କଲା ମୋ ପିଇସା ସେମାନେ ବି ଫୋନ୍ କଲେ ଆଉ ଆଲୋକ ଆସ ଆଉ ତମ ଭଉଣୀକି ନେଇକି ଆସୁନ ସେ ତ କହୁଛି ଗୋଟେ ଲେଖାପଢ଼ା କରିକି ଯିବ ଆଉ ସେ ତ ରାଜ୍ୟ ଅଛି ଆମେ ତାକୁ ବୁଝେଇଲୁଣି ସେ ଯିବ ଇଏ ସେଠୁ କ'ଣ କରିବେ କାଲି ଯିବି ପରଦିନ ଯିବି ମୋ ବଡ଼ ଭିଣେଇ ଆସିବେ ମୋ ସାନ ଭିଣେଇ ଆସିବେ ଏମିତି ହେଇ ସାର୍ ମୁଁ ଜମା ଆଇଲେନି ଲାଷ୍ଟକୁ ମୁଁ ଡିସାଇଡ଼୍ କଲି ଯେବେ ସେ କହିଲେ ଯେ ମୋ ଝିଅ ନୁହଁ ମୋ ଝିଅର ଛାତି ପେନ୍ ହେଉଥିଲା ଇଏ କହିଲେ ସିଏ ମୋ ଝିଅ ନୁହଁ ସେ ମୋ ପାଇଁ ମରିଯାଇଛି ତୁ କିଏ ମୁଁ ରୋଡ଼ ଉପରେ ସାର୍ ଶୋଇଛି ଉଠିଲେନି ଆକରେ ଆସିଲେନି ସେ ସାର୍ଙ୍କ ପୁଅ ଯେଉଁ ଥିଲେ ସିଏ ସେଇଠୁ କହିଲେ ଯାଅ ଯାଅ ଭାଉଜ ଶୋଇଲେଣି ରୋଡ଼ ଉପରେ ଯାଅ ଭାଇ ଯାଅ ଏଠୁ ସେଇଠୁ ଉଠିକିନି ଆଇଲେ ସାର୍ ବି ନଥିଲେ ସାର୍ ତାଙ୍କ ଘରେ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଥିଲେ ସେଠୁ ମୋତେ ଆଣି ଘରେ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ସେତିକି ଗୋଟେ ମୁଁ ଆଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଟଙ୍କାଟା ବି ମୋତେ ସାର୍ ଦେଇନାହାନ୍ତି ମୋ ଭଉଣୀକୁ ଫୋନ୍ କଲି ମୋ ଭଉଣୀ ଆସି ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇଗଲା ସାର୍ ମୋ ଝିଅକୁ ସାର୍ ମୁଁ ଏତେ କଷ୍ଟ କାହା ପାଇଁ କରି ମୋ ଝିଅ ପାଇଁ କରୁଛି ମୁଁ ଆଙ୍କ ପାଇଁ କରୁନି ଆମେ ବିନୋଦଠୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବା ଏତେ ସବୁ କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ତମକୁ ଲାଗୁନି କି ଏ ସବୁ ଯାହା ବି ହେଇଛି ତମରି ଭୁଲ ପାଇଁ ହେଇଛି ବୋଲି କେମିତି କିଏ ଜାଣିବ 10 ବର୍ଷ କିଏ ଜାଣିବ ଯଦି ମୁଁ ବାଡ଼ି କରିଥାନ୍ତି 2 ମାସ ଭିତରେ ପଳେଇଥାନ୍ତା 10 ବର୍ଷ ରହୁଥିଲା ମୋ ପାଖରେ ଯାହା ହେଇଯାଇଛି ତା ଭୁଲ ତମ ଭୁଲ କ'ଣ ବି ହେଇଯାଇଛି ଏବେ ଯେଉଁ କହିଲେନି ସାରେ ତମେ ହେଲ ନାରୀ ଗୋଟା ଗଠନକାରୀ ଆଚ୍ଛା ଦେଖ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହୁଛି ଯେତେ ଭାଇ ଭାଉଜ ହୁଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ହେଇଗଲେ ଏ ବୟସ ରହିବନି ସେ ବେଳରେ ସାହା କିଏ କହିଲ ସ୍ତ୍ରୀର କିଛି ହେଇଗଲେ ତାର ସ୍ୱାମୀ ସାହା ବାପର ସ୍ନେହ ପାଇବା ବି ତାର ଗୋଟେ ଅଧିକାର ଅଛି ଝିଅର ସେ କହି ନପାରେ ସେ ବାପର ସ୍ନେହ ବି ପାଇବା ତାର ଅଧିକାର ଅଛି ତମେ ତାର ସେ ଅଧିକାରଟା ବି ଛଡ଼େଇ ଦେଇକି ନେଇଯିବାଟା ଉଚିତ ନୁହଁ ଆଉ ଯେଉଁ ରଞ୍ଜନ ଯେଉଁଟା କଥା କହିଲେ ଯେଉଁ ବୁଢ଼ା ବୟସରେ ଆମେ ପରିଣତ ବୟସରେ ଆମକୁ ମାନେ ଜଣକୁ ଜଣେ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ବା ତାର ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନର ହିଁ ତାର ସାହା କେଉଁ ଭାଇ ଭାଉଜ କିଏ ଆସିବେନି ତୁମେ ଏବେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ଅଛି ତୁମେ ରୋଜଗାର କରିପାରିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠିକ୍ ଅଛି ତୁମେ ରୋଜଗାର ଖାଇବାକୁ ପାଇବ ହୁଏତ ସୋସାଇଟିରେ ତୁମେ ସମ୍ମାନ ବି ପାଇପାର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ତୁମର ପ୍ରକୃତରେ ବେଶୀ ଭୁଲ ନାହିଁ ତୁମର ସେଇଟା ବି ଠିକ୍ ତ ଏ ସଂସାର ଭାଙ୍ଗିବାରେ ତୁମର ଯେତିକି ଭୁଲ ସେ ତୁଳନାରେ ତାର ବହୁତ ଗୁଣରେ ତାର ତୁମ ସ୍ୱାମୀର ଭୁଲ ଅଛି ତଥାପି ତୁମ ପୁଅ ଝିଅ ପାଇଁ ତୁମେ ଟିକେ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ କରିବା ଦରକାର ଉଚିତ ଯେମିତି ଇଏ ଦେଲେ ତୁମେ ଏବେ କିଛି ଗୋଟେ ଚାନ୍ସ ଦିଅ ତୁମେ ଯେଉଁଠି ଅଛ ସେଠି ରୁହ ତୁମେ ତା'ର ଗତିବିଧି ଇଏ କର ସିଏ ଆସୁଥାଉ ତା ଝିଅ ସାଙ୍ଗେ ମିଶୁ ତୁମ ସାଙ୍ଗେ ମିଶୁ ତୁମେ ତାକୁ ସବୁ ଇଏ ଦିଅ ତୁମର ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱାସ ହେବ ଯେ ତୁମ ସ୍ୱାମୀ ବଦଳିଲା ସବୁ ପୁରା ବଦଳିଲା ତାର ଆଉ କିଛି ଅଭ୍ୟାସ ନାହିଁ ସିଏ ମୋର ସ୍ୱାମୀ ହେବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଭାବିବ ସେତେବେଳେ ତୁମେ ତାକୁ ସ୍ୱାମୀ ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିକି ରୁହ ଏବେ ଦେଖ ତୁମେ ଗାଳି କରୁଛ ତାକୁ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରୁଛ ବୋଲି ସେ ଯାଇପାରୁନି ସେ ଝିଅ ପାଖକୁ ଯାଇପାରୁନି ପ୍ଲିଜ୍ ମୋତେ ଦୟା କରନ୍ତୁ ए मंचरे आमे केबे काहाकू बाध्य करिनु जो कथाटी कहिले सर जदि सेटा ग्रहण योग्य होउची सेटा आपनक दायित्व रे नरोत्तम बाबू को दायित्व रे से जदि सुधुरिले एवं से सुधुरिबाटा विश्वजिता को हृदबोध हैला कि नाई सतरे से सुधुरी चंती एबे से आम सहित रही परिबे एवं गोटे भलरे संसार करि हेबो तापरे से ताहा डिसिजन नेबे तबे आशा करछु जो भली भावे आमे चिंता करूँ कि विनोद तांकर जीवन शैली रे परिवर्तन आनिबे एवं विश्वजिता मनरे से भाव सृष्टि करिवे विश्वास सृष्टि करिवे जे उपयुक्त स्वामी हबार गोटे योग्य स्वामी हबार गोटे वातावरण सृष्टि करिवे विश्वजिता को जदि हृदबोध हम से कथा एवं सी जदि ग्रहण करिवे सेटा सबुठ भल हम एवं तांकर गोटे खुशीर संसार हम एतिकी आमे प्रार्थना करूँ जगन्नाथ निकट में आज विदाय दिंतु नमस्कार।